بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج وہ بڑا فیصلہ آ چکا ہے کہ جس کا سب کو انتظار تھا، جس نے سیاسی فضا جو ہے وہ یکسر تبدیل کر کے رکھ دی ہے، اور سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے 8-5 سے فیصلہ سنا دیا ہے، اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک پارلیمانی پارٹی تھی اور پارلیمانی پارٹی رہے گی۔ اس کا حق اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ حق کیا تھا؟ حق تھا مخصوص نشستیں۔ باقاعدہ طور پر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے دے دیا ہے، انصاف مل گیا ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کو، جس کا وہ حق رکھتی تھی، کیونکہ عوام کا مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ موجود تھا، عوام کی سپورٹ تھی، عوام کے ووٹ تھے۔ اب دیکھیں ناظرین، عوام کے ووٹ کی طاقت کا آپ کو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ عوام جس کو ووٹ دیتی ہے، عوام کی طاقت جو ہے وہ کبھی نہ کبھی ریباؤنڈ بیک ضرور کرتی ہے، اور عوام کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ایکٹ ذرا دیر سے بھی آئے لیکن آتا ضرور ہے۔ عوام کے فیصلے کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، اس کو دبا نہیں سکتے، اس نے باہر آنا ہی آنا ہے۔ اب جو سپریم کورٹ ہے اس میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی تو اپنی طرف سے مکمل کوشش کی، لیکن اب اس بار جو ہے وہ ججز نے انصاف کا ساتھ دیا، آئین کا ساتھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے انفلوئنس کے اوپر فیصلے نہیں کرنے، ہم نے آئین و قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، جس کے بعد 8 ججز نے یک طرفہ طور پر، باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کو اس کا حق دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے سیٹیں جیتی ہیں، یہ جو مخصوص نشستیں ہیں، یہ ان کا حق ہے، لہٰذا پی ٹی آئی بھی ایک بڑی پارلیمانی جماعت ہے، لہٰذا یہ ان کا حق ہے کہ وہ مخصوص نشستیں ان کو دی جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایوان کے اندر باقاعدہ ایک جماعت کے اوپر بحال کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو غلط تشریح کر کے پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی پاپولر جماعت ہے اس کو دبانے کی کوشش کی تھی، اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی تھی، اس کا دھڑن تختہ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ جو بھی ایک پلان تیار کیے گئے، ان کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوششیں کی گئیں، اس سب پر پانی پھیر دیا ہے سپریم کورٹ نے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ ایوان کے اندر زندہ ہو گئی ہے، اور اب جو ہے صحیح جو کہانی ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ حکومتی رونا دھونا جو تھا وہ ایک فطرتاً تھا۔ یہ فطرت ہے، مطلب کہ ظاہری بات ہے جو اپوزیشن ہے اس نے جو اس کے اوپر رونا دھونا تھا وہ جو ہے فطرت سے خالی نہیں تھا، اور وہ روئے بھی۔ انہوں نے جو بار بار میڈیا ٹاکس کر کے انہوں نے اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دیا ہے، اور جو انہوں نے پوائنٹس اٹھائے ہیں جس کے اوپر انہوں نے تنقید کی ہے، وہ بڑے مضحکہ خیز پوائنٹس ہیں، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جناب سب سے پہلے جو وابڈا صاحب جو ہیں دور اندیشی کا اور سیاسی ایک جوتشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے جی کہ جناب یہ جو ججز ہیں انہوں نے راتوں رات کو نیا آئین لکھ دیا ہے، آئین میں ترمیم کر دی ہے، اور اس نئے آئین کے مطابق جو ہے وہ یہ فیصلہ دیا گیا ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف نے مانگا بھی نہیں تھا اور وہ ان کو مل گیا ہے۔ ایز اٹ از یہی بات کاپی اینڈ پیسٹ کر کے رانا ثناء اللہ صاحب بھی آئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب جو مانگا نہیں تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کو دیا گیا ہے، اور اس کے بعد سیم ٹو سیم نذیر احمد تارڑ صاحب نے بھی آئے، انہوں نے بھی کہا کہ جو مانگا نہیں تھا وہ ان کو مل گیا ہے، اور ایک نیا میکنزم وہ اسٹیپ ان کیا گیا ہے اس کیس کو لے کر، اس فیصلے کو لے کے، اور اس نئے میکنزم کے ذریعے فیصلہ دیا گیا۔ اور اس کے بعد جناب باری آتی ہے شرجیل میمن صاحب نے، اور شرجیل میمن صاحب نے ایک بہت ہی حیران کن بات کر دی، اور جس کی ان سے توقع نہیں تھی۔ انہوں نے کہہ دیا، ایک ورڈ استعمال کیا جناب، لاڈلا۔ انہوں نے کہا جی کہ لاڈلوں کو جو ہے باقاعدہ طور پر فیور دی گئی ہے اس میں، اور آئین کو پس پش ڈال دیا گیا ہے، اور آئین کی جو ہے پتہ نہیں کس قانون کے تحت یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ تو ایک مزاح کا خیز بات یہ ہے کہ لاڈلے اس ٹائم کون ہیں؟
लाडले वो हैं जो हुकूमत में हैं, लाडले वो हैं जिनके केसेस माफ़ किए जा चुके हैं, लाडले वो हैं जो ऐवान सदर में बैठे हुए हैं, लाडले वो हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, लाडले वो हैं जिनका चेयरमैन सेनेट लगा हुआ है, लाडले वो हैं जिनका पंजाब के अंदर गवर्नर है, लाडले वो हैं जिन्होंने हुकूमत में ना रहते हुए भी हुकूमत इख्तियार कर ली है, लाडले वो हैं जिन्होंने अपने हर जो है पुट्ठे सीधे काम जो हैं यहाँ पे अपनी लाइनें सीधी करवा ली हैं। तो लाडले तो वो हैं जनाब, लाडले वो तो नहीं है कि जिसको आपने अडियाला जेल में गुज़श्ता 1.5 साल से साल होने को आया है वो उसको बंद किया हुआ है। पीटीआई को आपने इलेक्शन कमीशन के हाथ से जो है मुकम्मल दबाने की कोशिश कर दी, उनके ऊपर केसेस डाल दिए, सियासी इंतकाम लेने की कोशिश की, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेगुनाह जो है वो एक साल से जो है वो जेल में कैद काट रहे हैं, और ऐसा जुर्म जो उन्होंने कभी किया भी नहीं। लाडले वो तो नहीं है, लाडले आप लोग हैं। और मुझे नहीं पता कि जो है उन्होंने किस सेंस में ये लाडले और किसके लाडले बोला है, या तो फिर खुल के बता दीजिए कि हाँ जी इस्टेब्लिशमेंट के लाडले। तो भाई इस्टेब्लिशमेंट तो आपके साथ है, इस्टेब्लिशमेंट तो खान साहब के साथ नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ नहीं है। जो मैंडेट है उसको चोरी किया गया है, मैंडेट को जब्त किया गया है, उसके बाद जिसको लाना चाहा गया था वो लाया गया, और जिसको लाया गया वही तो लाडला हुआ ना, कोई और लाडला नहीं था। जो लाडला था वो आज मसनद के ऊपर बैठा हुआ है, जो लाडला था वो ऐवान का वो इस टाइम हाकिम बना हुआ है, जो लाडला था वो इस टाइम अवाम का खून चूस रहा है, जिसको आप लाना चाहते थे, और आप खुद भी हुकूमती ऐवान का हिस्सा हैं। इन्होंने बारी बारी जिस तनकीद का मुजाहरा किया वो उसका न सर था न पाँव था, और उनको समझ नहीं आ रही असल में इनकी एक्सपेक्टेशंस के वो जो है के मुताबिक ये फ़ैसला नहीं आया। अगर तो सुप्रीम कोर्ट, अगर काजी फ़ाइज़ ईसा अपने बेंच को इन्फ्लुएंस करके ये हक़ में हुकूमती हक़ में ये अगर फ़ैसला कर देते हैं तो उसके एवज़ जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन भी मिलने का प्लान मौजूद था। काजी फ़ाइज़ ईसा जब फ़ैसला सुना रहे थे तो वो भी काफ़ी गमज़दा दिखाई दे रही थी, उनकी बॉडी जो लैंग्वेज है, उनकी आवाज़ जब वो फ़ैसला पढ़ रहे थे तो वो एक गम के जैसी कैफियत थी कि ऐसा फ़ैसला जो वो नहीं चाहते थे लेकिन वो सुनाना उनको पड़ रहा है। तो मामला खैर जो है वो एक बड़ा रिलीफ मिल चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इसका असर जो है अब आपको पाकिस्तान की सियासत में आहिस्ता आहिस्ता दिखना शुरू हो जाएगा। और इस फैसले का जो इतलाक़ है वो वफाकी और दीगर तमाम सूबाई असम्बलियों पर भी होगा, और सूबाई असम्बलियों में भी जितनी भी मखसूस नशिस्तें हैं और वफाक में भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो जीती हुई के नशिस्तें हैं उसके मुताबिक उनको जो कोटा इनका बनता है वो इनको मिल जाएगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अभी तक वाबस्तगी ज़ाहिर नहीं की, जो आज़ाद अरकान हैं या फिर वो बयान हल्फी दे के जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए थे, उनके पास 15 रोज़ का टाइम है कि वो 15 रोज़ के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ के साथ अपनी वाबस्तगी ज़ाहिर कर दें, और उनको भी फिर इसके जो है वो कंसीडर कर लिया जाएगा, और उसके अगेंस्ट जो है इनको कोटा अलॉट कर दिया जाएगा। और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात, बतौर पार्लिमानी पार्टी एक्टिव हो जाएगी, और उसके बाद जनाब जो मंजरनामा है वो तब्दील हो जाएगा, और ये हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी ना कर पाए और शहबाज शरीफ साहब को जो है अक्सरियत खोने के डर से घर जाना पड़े, क्योंकि अक्सरियत जो है वो अब शहबाज शरीफ के हाथ से निकल रही है, निकलती दिखाई दे रही है। क्योंकि जरदारी साहब ने भी एक बयान वो दाग दिया है पिछले दिनों, उन्होंने कहा है कि जो है नून लीग से हुकूमत चल नहीं रही, खुश भी है, और यही प्लान है। और इस मामले में, इस केस के फैसले में कि वैसे जरदारी साहब का भी नुकसान हो गया है, क्योंकि सेनेट के अंदर उनको भी नशिस्तें जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेंगी, और सेनेट के जो चेयरमैन है वो भी ख़तरे में पड़ सकता है। हुकूमती इत्तेहाद है उसके ख़िलाफ़ चला गया है इस बड़े फ़ैसले के बाद। खैर आगे क्या मंजरनामा क्या बनता है ये तो वक्त गुजरने के साथ साथ हमें पता भी चलता जाएगा, और उस बारे में हम आपको आगाह भी करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एक नई अपडेटेड वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।